ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. In the previous class we discussed about air pollution, then prevention and control of air pollution, a case study of Delhi, how to control or prevent air pollution in Delhi, then the adaptation or the fitting of catalytic converter in the engines, then use of CNG, compressed natural gas, so that reduce the emission of sulfur and other hydrocarbons. Now in today's class we will discuss about the another type of environmental pollution, that is water pollution. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ. ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಏನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಅಂದಾಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ undesirable change in the characteristic of water that is unfit for human consumption, like drinking and domestic purpose. ಏನು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ವಾಟರ್ದು ಬದಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಬದಲಾಗುವಂತಹ ಗುಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ನೀರು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ನಾವು ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ದಿ ಮೇನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಲೈಕ್ ಲೇಕ್, ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ರಿವರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಮೇಂಟೈನ್ that water body become, that is avoid or prevent that water body become pollution from the pollution. ಆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ, ಕಲುಷಿತದಿಂದ ಪಾರಾಗೋದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ತಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್, so one is a sewage water pollutants or sewage water, and second one is industrial effluents. So here the water pollution caused by wastewater. So that wastewater coming from the industrial area, that is called industrial effluent. Then the wastewater from the rural and urban side, collected from different places of urban side like homes, hospitals, restaurants, hotels, etc. Then rural side, so both sides, the wastewater collected at one side. So that water containing waste substances like human fecal matter, then other toxic substances, then pathogenic organisms, microorganisms like bacteria. So that sewage water, collecting water from both urban and rural side, that water contaminated with pathogens, fecal matter and other waste materials. Such type of water is called as sewage water. ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತೇವೆ. Then industrial effluent, that is waste water from the industries, different industries. That waste water
that is called effluent. That effluent containing toxic substances, chemical substances like ions, phosphates, calcium, then dyes and other substances, toxic substances, heavy metals, etc. So all these came from industrial effluent. Then the sewage water from both rural and urban side. So these two waste water cause water pollution. So these two major pollutants to cause water pollution. That sewage water and industrial effluent finally reaches to the water body like river, stream, lake, then entire water body become polluted. ಈ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೊಳಚೆ ನೀರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಏನು ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಏನಾಗ್ತದೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಒಂದಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಏನಿದೆ ಅದು ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೊಳಚೆ ನೀರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರು, ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಮ್ನಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೊಳಚೆ ನೀರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಟ್ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ pathogens, that is disease causing agents like bacteria, microorganism, ಇವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಂತಹ ನೀರು ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಥ ನೀರನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಕಾಸಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಟು animals, even including also human being. So in human being that water causes many diseases like typhoid, cholera, jaundice, dysentery, etc. So water pollution ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ತಗುಲುವಂತಹ ರೋಗಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಇವನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಜಾಯಿಂಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೆರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಗಳು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಈ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಆ ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್, ದೆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್. ಸೊ ಬೋತ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ different kinds of the waste products. So that waste water containing 0.1% of impurity. ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದು? 0.1% of impurities. So impurities like ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ impurities ಅಂದಾಗ, first one that is suspended solids. Suspended solids containing sand particle or clay. Then second impurity like colloidal substances like bacteria and fecal matter. Then third one that is dissolved materials. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನು ಆ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೇ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದು.
colloidal substances. So another kind of impurity containing bacteria and fecal matter. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ dissolved materials like some inorganic salts like phosphates, nitrates, then carbonates, etc. Inorganic salts ಕರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲವಣಗಳು, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳಲ್ಲದೇ ಅದರ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಲೋಹಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ another kind of impurities in the water, that sewage water or waste water. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಎರಡನೇದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 0.1%. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು? 0.1% ಅಷ್ಟು. ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಎರಡನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಈ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಲೈಕ್ ರಿವರ್, ಲೇಕ್, ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಪಾಂಡ್, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದಿ contamination of entire water body, then finally become polluted. ಈ ನೀರು ನೀರಿಗೆ ಸರೋವರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನದಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಳ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಂಟೈರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಕಲುಷಿತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ದಟ್ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಅದು ಏನು ಒಂದು ನದಿ ಅಥವಾ ಸರೋವರ ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಸೇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಥಡಿಂದ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆ ನೀರನ್ನು ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಲೈಕ್ ರಿವರ್, ಲೇಕ್, ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಪಾಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ನಾವು ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಸೀವೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸೊ ಇನ್ ವಾಟರ್ that is dissolving of organic biodegradable organic matter. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಈ ಕಲುಷಿತ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ biodegradable organic matter in the sewage water, that creates the amount of dissolving biodegradable organic matter that creates BOD. BOD means biochemical oxygen demand. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು? BOD ಅಂತಂದ್ರೆ biochemical oxygen demand. So if
the amount of biodegradable organic matter is more, so that matter decomposed by microorganisms like bacteria. If the organic matter percentage is more, they demand, they consume more dissolved oxygen in that water body. ಈಗ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೋ ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಕರಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇ ನೀಡ್ large amount of dissolved oxygen. If the amount of organic matter is more in that water body, they demand more oxygen for decomposition of that organic matter. If the amount of organic matter in that water body is less, they require only less amount of oxygen, dissolved oxygen for decomposition or decomposes process. ಅದನ್ನ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ BOD, ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ BOD, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ biodegradable organic matter is measured by or measuring by BOD, biochemical oxygen demand. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು BOD ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಇಫ್ BOD ಇಸ್ ಹೈ, ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, BOD ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ that consumed by, that decomposed by microorganisms, they need large amount of oxygen, dissolved oxygen. So in that water body BOD is high. So BOD is high in polluted water. Okay, so the BOD is low, that water becomes pure, not polluted. ಯಾವ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ BOD ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗಿರ್ತದೆ BOD ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ when microorganisms need large amount of dissolved oxygen for decomposing a large amount of biodegradable organic matter, that creates or results the death of fishes and other organisms in that water body because of depleting of oxygen, that is depletion of oxygen amount. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೋ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇತರೆ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದರೆ ಫಿಶಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೆತ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಅವುಗಳು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ. ಇದು BOD ಇಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ BOD ಇಸ್ ಹೈ, ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ some fishes and other organisms or animals due to the depletion of oxygen.
ಲೋ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವುಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಇದು BOD ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಏನು ಈ ವಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ minute plant body, that is phytoplankton like algae. ಈಗ ಇದು ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನೇನು ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ algae in that water body. So that is called algal bloom. Algal bloom. Now definition for algal bloom. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ algal bloom ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yeah, the large amount of nutrients in the water results enormous growth of algae. That is called algal bloom. That algal bloom turns water body or appears in water body into the greenish, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗ ನೋಡಿ, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನೋಡಿ ನೀರಿಂದು, ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಲ್ಗೆ ಆ ಲಕ್ಸುರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ ಅಂದಾಗ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ that leads the enormous growth of algae on the surface of that polluted water body. ಆ ಏನು ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು, ಅದೇನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಗೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪೂರಕವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದಾಗ, ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅಂದಾಗ, ದಟ್ ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ so the large amount of dissolved oxygen. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಷ್ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ತಾನೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್. ಈ ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Now another good example, that is water hyacinth. The scientific name of water hyacinth is the Eichhornia. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ, ಐಕಾರ್ನಿಯಾ scientific name of water hyacinth. ಕಾಮನ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, called as water hyacinth. Water hyacinth. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿಂತ್ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಕಾರ್ನಿಯಾ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿಂತ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್? ಯಾಕೆ ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದಾಗ, so water hyacinth or Eichhornia, this aquatic plant gradually occupied entire water body surface through
vegetative propagation by offset. That is the spreading of offset. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹರಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರೋಜನಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಥ್ರೂ ಎ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗ್ಯೂಲ್, ಥ್ರೂ propagation, vegetative propagation. That propagule is named as offset. ಆ ಪ್ರಾಪಗ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆರೆ ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಅಯಾಸೆಂತ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ರೂಟ್ಸ್, ಮೈನ್ಯೂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಬಳ್ಳಿ ತರ ಮೆಶ್ ಟೈಪ್ ಹರಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಏನ್ ಮೆಶ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟೈಪ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ. ಆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಂಟೈರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಥ್ರೂ ಆಫ್ಸೆಟ್. ಆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಪಗ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ಸ್, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ dissolved oxygen in that water body, results depletion of oxygen in that water body, that leads death of fishes, that is mortality of fishes. ಏನು ಮೀನುಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ತಾನೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಾನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅನದರ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ BOD, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ that results in the high BOD because of the occupation or occupied by that plant, that is hyacinth, and as well as algal bloom and water hyacinth. Now next we move on to the biomagnification. Biomagnification. ಏನಾದಂದ್ರೆ ಬಯೋ ಜೈವಿಕ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್. ಸೊ biomagnification, that means the industrial effluents from different parts of the industries finally collected at one area. That effluent, industrial effluent containing poisonous substances like toxic substances like metals, ions and other chemicals. ಆ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಏನಿದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸು ಅಂದಾಗ ಈ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ವಿಷಪೂರಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು, ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಲೆಡ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ದೆನ್ DDT, ಕಾಪರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಹಾಗೆ ಲೆಡ್, ಸೀಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಾಪರ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು DDTನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅದು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಆ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. So those are collected in that effluent. Here, these toxic
toxic substances like heavy metals. Finally, consumed by ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. That water consumed by plants, then plants consumed by herbivores, herbivores consumed by carnivores. So that the deposition of the heavy metals or toxic substances enters to food chain, different trophic levels of food chain. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊನೆಗೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ನಾವು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟೋರ್ಷಿಯರಿ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ನಿಧಾನ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವರೆಗೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೌ what is meant by biomagnification? That means or it is defined as accumulation of toxic substances in an organism tissue with high concentration, with high or more concentration. This is called biomagnification. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಪೂರಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದಾವೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So here one example, that is biomagnification of DDT. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒನ್ ಈಸ್ DDT ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಎರಡು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಒಂದು ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ದೆನ್ DDT ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ DDT ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ of different organisms, they are occupied in different trophic levels. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is biomagnification of DDT in aquatic food chain. DDT in aquatic ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು aquatic food chain. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎರಡನ್ನೇ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೋಸ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ DDT. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾವುದು ಲೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಕಾಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ. ಒನ್ ಈಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ DDT. Now, here the diagrammatic representation of how DDT concentration deposited or accumulated in different trophic levels of aquatic ecosystem food chain. So this is the water body. Here, ಈಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಡ್ರೈಡ್ ಬೈ ಸಾಯಿಲ್, ಆ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ 0.03 ppb ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು DDT ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು?
ಹೋಗ್ತದೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದಾಗ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯನ್ಸ್, ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದರ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು 0.04 ppm ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.5 ppm ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶಸ್. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶಸ್, ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 ppm parts per million. And finally those fishes eaten by birds ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ, 5 ppm. Look at this. So how DDT concentration, the amount of DDT so moves or transfers to one trophic level to another trophic level in the aquatic ecosystem through food chain. ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, 0.03 ppv ಇದೆ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥವರು ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯನ್ಸ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದ್ದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 0.04 ppm ಆಗ್ತದೆ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 0.5 ppm ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶ್, ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, 2 ppm ಬರ್ತದೆ, 2 parts per million ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತ್ 5 ppm ಅಂದ್ರೆ 5 parts per million ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ DDT ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ DDT ಇನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, DDT ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. So this is enough for today's class. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. In the next class I will take up the eutrophication, that is cultural or accelerated eutrophication. What is meant by eutrophication? So aging of lake body ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, aging of lake body, that is eutrophication. How it can occur, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಶನ್, ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಕ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏಜಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಏಜಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ I will discuss this one in next class. Till then, goodbye.